स्टडी वीज़ा के मुद्दे ते मैं बनागा तुहाडी आवाज़। कंसलटेंट नूं पुछांगे सीधे सवाल ते तुहानूं मिलणगे तुहाडे सवालों के जवाब। सत श्री अकाल जी, स्वागत है सारिਆਂ ਦਾ। दोस्तों, साडी हमेशा कोशिश रहिंदी है कि स्टडी वीज़ा नाल जुड़े वीडियोज़ तुहाडे तक लैके आईए। वीडियोज़ दे विच पंजाब के प्रोमीनेंट एक्सपर्ट्स नूं लैके आईए ताकि उन्हां दी जिहड़ी नॉलेज है वो तुहाडे नाल शेयर की जा सके, तुहाडे डाउट्स क्लीयर हो सकन ते लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो तुहाडे तक पहुँच सके। अज असी गल करांगे एक कैनेडा नाल जुड़े बहुत ही बेसिक जिहड़े इशूज़ ने उहदी। कैनेडा तो रिफ्यूज़ल तो बाद की ऑप्शन बचदी है। कैनेडा तो रिफ्यूज़ल तो बाद जे दोबारा तुसी फाइल लानी है तो किवें इंप्रूवमेंट की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत सारिया चीज़ां इहो जिहियां कि बच्चियां नूं कई बारी ठग्गिया जाता है। इस करके साडी कोशिश है कि क्लैरिटी लिआंदी जाए कि एग्जैक्टली हो की सकदा हुंदा ते किन्ना क खर्चा आ जाता है, कि बहुत वड्डी अमाउंट लगती है दोबारा जे फाइल लगानी होवे ते उहनूं सक्सैसफुल करना होवे या दिमाग ज़्यादा लगता। साडे नाल गलबात करन लई मौजूद ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन के सीनियर कंसलटेंट जगप्रीत सिंह जी। जगप्रीत जी, स्वागत। थैंक यू दीपक जी, और इस वीडियो नूं देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। जगप्रीत जी देखण नूं भावें यंग नहीं, पर बहुत अपना कैरियर का बहुत लंबा समा इन्होंने इमीग्रेशन इंडस्ट्री नूं दिता है। बहुत डीपली स्टडी करते हैं ते कोशिश करते हैं जिहड़ा बयान देन वो सोच समझ के देन, चीज़ों नूं वधा चढ़ा के ना दसन। सो इसे कॉन्टैक्स्ट दे विच तुहानूं समझाउण दी कोशिश करनगे। जगप्रीत जी, रिफ्यूज़ल तो बाद जो दोबारा फाइल लगानी होंदी है, किहड़ियां चीज़ां हुंदियां, पैसे का कितना क फर्क पैंदा है जी? क्योंकि कई बारी तुहानूं पता बहुत वड्डियां अमाउंट्स की भी गल हुंदी है। एग्जैक्टली कोट नहीं करना चाहूँगा, पर तुहानूं भी पता लखां गल्लां हुंदियां जी। दीपक जी, बहुत तुसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कीता है। रिफ्यूज़ल और वीज़ा ये एक ही प्रोसैस दे दो एस्पैक्ट मीनस जिवें एक कॉइन दी आपां दो साइड देखते हैं। सो कोई भी एप्लीकेशन प्रोसैस किसी भी कंट्री नूं लैके आपां लाइए तो इधर उहदे च रिजल्ट सानूं पॉजिटिव है या नैगेटिव है। हुण उहदे उत्ते जिहड़ा तुसीं पॉइंट रखिया कि किन्ना क पैसा दोबारा वध लगदा है। सो अगर पैसे दे नाल चीज़ हुंदी होवे तो फिर कोई भी रिफ्यूज़ ना होवे। बिल्कुल। अगर किसी ने पहला कुछ घट पैसे खर्चे है तो बाद में उहदे कोल हिम्मत हैगी तो बाद में ज़्यादा पैसे खर्च रहा है तो फिर वो पहले रिफ्यूज़ ना होंदा। इन एक्चुअल दे विच एप्लीकेशन दे उत्ते जो आपां वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं दीपक जी, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समहाउ बहुत सारे स्टूडेंट ने जिहड़े कि बहुत एक माइन्यूट गलतियां करन दे करके या उन्हां नूं सही तरीके नाल गाइड नहीं किया जाता या वही उस चीज़ नूं समझना नहीं चाहते तो उन्हां दी एप्लीकेशन जिहड़ी है रिजेक्ट हुंदी है। खास तौर पर मैं अज कैनेडा दे लई गल करांगा। हुण जदों भी कोई स्टूडेंट है उहदी कैनेडा दी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, उहदे कोल रिफ्यूज़ल आ चुकी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड नहीं, यू कैन गेट योर वीज़ा अगेन। हुण उत्थे करन वाला की है, दो तुहाडे कोल अवेलेबिलिटीज़ या दो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुंदे आ। एक हुंदा है भी तुसीं कित्थे इंप्रूवमेंट कर सकदे हो, एक हुंदा है कित्थे तुसीं इंप्रूवमेंट नहीं कर सकदे। और ये दोनों पहलू जिहड़े ने ए स्टूडेंट नूं पता होने चाहिए दोबारा वीज़ा गेन करन दे विच जदों एप्लीकेशन नूं दोबारा लगा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिहड़ियां इंप्रूवमेंट्स हो सकदियां ने उन्हां दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुहानूं रिफ्यूज़ल लैटर मिलिਆ ਉਹਨੂੰ सही तरीके दे नाल समझना। तुसी एप्लीकेशन लॉन्च करती, तुसी अपना प्रोफाइल नहीं समझिया, तुसी किसी भी XYZ कंसलटेंट के थ्रू अप्लाई कर दिता, हुण तुहानूं रिफ्यूज़ल लैटर मिल चुका है। सैकेंड टाइम अप्लाई करन लग्गिया पहला उन्होंने डिटेल च समझो। अगर उहदे च कोई भी डिटेल्ड रीजनिंग नहीं दी गई तो जिहड़े आपां केप्स अप्लाई करते हैं, नोट्स अप्लाई करते हैं, GCMS नोट अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई किए जाए सो दैट तुसीं एक एग्जैक्ट रीजनिंग के उत्ते पहुँचो भी तुहाडी एप्लीकेशन नूं रिजेक्ट क्यों किया गया। सो दैट सैकेंड टाइम अप्लाई करन लग्गिया तुहानूं घट्टो घट्ट इन्नी चीज़ की समझ आ चुकी हो भी मेरी पहली एप्लीकेशन इस रीजन तो रिजेक्ट की गई सी और मैनूं इंप्रूव करनी चाहिए है। अगर वो इंप्रूव नहीं हो सकती then switch your country. This is more important. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कह लो भी किसी ਦੇ परसेंटेज ही 45% है, ਉਹਨੇ IELTS 6 ਈਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਤੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ that you are not a bona fide student ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕੈਡਮਿਕਸ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ अपना कंट्री स्विच करो जिथे वो परसेंटेज डिजायर्ड है।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਕਰਾ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਫੋਕਸ ਨੂੰ, ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਈਦਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਟ ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਜੀ ਫਸਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਐਸਓਪੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ +2 ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ 3 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਟ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਨਾਨ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜੋ ਨੇ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ, ਐਨਾਟੋਮਿਕਲ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟ ਵਾਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਨ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥਰਡ, ਐਸਓਪੀ ਮਿਸਿੰਗ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। SDS ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਸਓਪੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਐਸਓਪੀ ਮਿਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਬਵ 70 ਹੈ, ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, 7 ਈਚ ਸਕੋਰ ਹੈ, 7 ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਦੀ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਟ ਐਸਓਪੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ। ਫॉर what purpose you are applying for, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਾਗਜ਼ ਲਾਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੇ ਐਸਓਪੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਤਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹ 100 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਹ 100 ਪੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਔਰ ਪੀਟੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 6 ਓਵਰਆਲ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ,
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ IELTS PT ਵੀ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਪਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਅਚੀਵਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਲਜਿਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ $70 ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 200 ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 250 ਦੀ ਹੈ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ ਏਜੰਟ, ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੈਪ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਨਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮਨੀ ਬੋਥ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।